안녕하세요, 여러분. 오늘 웨비나인 정적 분석과 퍼징으로 완성하는 자동차 소프트웨어 테스트 자동화에 참석해 주셔서 정말 감사합니다. 이번 웨비나에서 코드 및 코드 인텔리전스를 통해 자동차 인베디드 소프트웨어에 대한 성능 최적화 및 퍼징을 통해 보안 취약점을 찾아 어떻게 개선을 할 수 있는지에 대한 소개를 진행하도록 하겠습니다. 우선 첫 번째 세션에서는 자동화 도구의 필요성, ISO 26262와 같은 보안 표준의 대응 전략을 살펴보고, 두 번째 세션에서는 코디에 대한 소개와 코디를 이용하여 정적 분석을 통해 소프트웨어 성능 개선이 어떻게 이루어지는지에 대한 데모를 진행하겠습니다. 마지막 세션에서는 코드 인텔리전스의 CI 퍼즐을 이용하여 AI 기반의 퍼즐 테스팅 및 CI/CD 연동 데모를 진행하도록 하겠습니다. 그럼 지금부터 웨비나를 시작하겠습니다. 끝까지 함께 해주시면 감사하겠습니다. Hello, my name is Dima. Today we're going to talk about Kodi and code intelligence for automotive embedded software testing. Kodi and code intelligence are tools designed to improve software quality and safety in embedded and automotive development. Kodi focuses on static analysis, while code intelligence provides automated dynamic testing. Together, they help teams catch issues early, ensure compliance, and streamline the path to certification. Modern vehicles rely heavily on software to control critical systems like braking, steering, and driver assistance. A single bug can lead to system failure and endanger lives. This makes software testing a fundamental part of automotive development. With the rise of autonomous and connected cars, the complexity of software has exploded, and so have the safety and security requirements. Rigorous testing is essential not only for functionality but also for compliance with safety standards. Automotive software must comply with strict safety and security standards. ISO 26262 focuses on functional safety, preventing failures that could cause harm. ISO 21434 deals with cybersecurity, ensuring protection against digital threats. Both require strong testing traceability and coding discipline. AUTOSAR (Automotive Open System Architecture) is a standard that simplifies automotive software development by introducing a modular architecture. It separates the application layer, the runtime environment, and the basic software layer, enabling code reuse, better adherence to standards, and simplified validation processes. In the automotive domain, where systems are becoming increasingly complex and safety-critical, manual testing is no longer feasible. Automation tools are essential for ensuring reliability, efficiency, and compliance. They speed up testing cycles, increase coverage, and help identify issues early, reducing risk and development costs. Kodi is a static analysis tool that focuses on C and C++ code, ensuring adherence to coding standards like MISRA and AUTOSAR. It helps developers detect potential issues such as performance bottlenecks, security vulnerabilities, and reliability concerns before they reach production, ensuring high-quality, maintainable code. As I said before, Kodi ensures that your C and C++ code complies with industry standards like MISRA, Motor Industry Software Reliability Association, and AUTOSAR (Automotive Open System Architecture). By automatically checking for violations of these guidelines, it helps avoid costly errors and in safety-critical automotive applications, improving both reliability and safety. Kodi not only checks for coding standards but also detects
performance bottlenecks and reliability issues. By identifying inefficient algorithms, memory usage problems, and pure code structure, it helps optimize performance and ensures that the code is clean, maintainable, and easy to understand. Code Intelligence offers an automated fast testing tool that helps uncover vulnerabilities in your software by sending random or unexpected inputs to the system. This method identifies potential weaknesses such as crashes, memory leaks, and security flaws, which can be critical in safety-sensitive automotive applications. Code Intelligence seamlessly integrates into continuous integration and continuous deployment pipelines. This allows teams to run automated fast tests on each code change, ensuring that vulnerabilities are identified early in the development process, speeding up releases while maintaining high software quality and security. Code Intelligence supports embedded systems and simulators like Camo, allowing developers to test their code in realistic environments without needing physical hardware. This capability helps identify issues in the system's behavior early on, even in more complex embedded systems, ensuring higher reliability and faster development cycles. Codie and Code Intelligence address different stages of software development lifecycle. Codie focuses on static analysis, finding issues in code structure, standards, and performance before execution. Code Intelligence adds dynamic analysis through fast testing, exposing runtime issues like crashes and security flaws. Together, they provide a full spectrum approach to quality and safety. Using Codie and Code Intelligence together strengthens compliance with safety and security standards like ISO 21434. Codie enforces secure coding practices and standard guidelines, while Code Intelligence uncovers security flaws through dynamic testing. This combined approach helps teams build secure automotive software that aligns with regulatory requirements. Adopting Codie and Code Intelligence helps automotive teams build safer, more reliable software faster. Together, they cover both static and dynamic analysis, enabling early detection of issues, easier compliance with safety standards, and smoother certification process, all while reducing costs and time to market. Thank you for your attention. 안녕하세요. 슬랙슨 이민준입니다. 이번 세션에서는 코디를 사용하여 정적 코드 분석 데모를 보여드리도록 하겠습니다. 이번 세션에서는 다음과 같이 구성을 해보았습니다. 첫 번째로 코디에 대한 소개 및 정적 코드 분석에 대한 개요를 설명하고, 두 번째로 코드 품질 개선 및 성능 최적화, 그리고 세 번째로 취약점 탐지 및 규제 준수에 대한 내용으로 구성을 하였습니다. 코디는 소프트웨어 애플리케이션의 정확성과 보안, 이식성 및 최적화를 강화할 수 있는 툴입니다. 코드의 주요 기능으로 정적 코드 분석, 코드 및 성능 최적화, 보안 취약점 탐지, CI/CD 통합 등이 있는데 한번 각각 기능에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 앞서 간단하게 소개를 드릴 때 코디는 정적 코드 분석을 통해 코드 및 성능 최적화를 하고 보안 취약점을 탐지한다고 말씀드리는데요. 이 정적 분석이 무엇인지에 대해 소개해 드리도록 하겠습니다.
먼저 정적 코드 분석이란 소스 코드를 실행하지 않고 컴파일 전 단계에서 코드의 품질, 성능, 보안, 유지 보수성을 자동으로 분석하는 기술입니다. 이는 코드의 잠재적 결함이나 비효율성을 조기에 발견하여 개발자가 더 안정적이고 효율적인 소프트웨어를 만들 수 있도록 돕습니다. 코디의 경우 정적 코드 분석을 통하여 복잡도 감소 등을 실현시켜 유지 보수 비용 등의 비용을 절감할 수 있도록 하고, 메모리 누수와 포인터 오류와 같은 오류를 탐지하여 개발 코드의 신뢰성을 강화하고 개발 효율성을 높여줍니다. 다음으로 코드 및 성능 최적화입니다. 코디는 코드 정확성을 보장합니다. C나 C++, 포트란 코드를 한 줄씩 분석하여 잠재적 버그를 찾아내고, 포트란 2018과 같은 최신 표준을 지원하여 코드의 이직성과 신뢰성을 높입니다. 또한 코디는 레거시 코드 최적화를 지원합니다. 레거시 포트란 코드를 최신 표준을 준수하도록 제한하고, 오래된 구조를 제거해 코드 가독성과 유지 보수성을 개선합니다. 마지막으로 코디는 코딩 가이드라인을 철저하게 적용합니다. 프로젝트별 형식을 자동화하여 가독성과 협업 효율성을 높이고, 위반을 탐지하여 정확성, 보안, 최적화를 진행하여 검토 시간을 줄입니다. 또 코디에서는 보안과 취약점을 감지하고 수정하기 위하여 자체 오픈 카탈로그를 제공하여 특정 이슈에 대한 설명이라던가 어떻게 조치를 취하여야 하는지, 검사 규칙, 예제 코드, 참고 자료를 제공하고 있습니다. 또한 코디는 CI/CD 파이프라인과 원활히 통합되어 다양한 분석 보고서를 생성, 코드 문제를 조기에 탐지할 수 있도록 제공하고 있습니다. 젠킨스나 깃랩, 기동과 같은 환경에서 검증을 자동화하여 배포 전 오류를 줄이고 개발을 가속화시킬 수 있습니다. 또한 코디는 로컬 환경에서 분석을 실행하여 민감한 코드를 안전하게 보호하며 오프라인에서도 보안과 성능을 유지할 수 있도록 제공하고 있습니다. 그래서 전체 프로젝트에서 코디를 적용하여 테스트에 대한 자동화 워크플로우를 확인해 보자면 다음과 같이 표를 그려볼 수 있는데요. 우선 준비 단계인 0단계에서는 컴파일 데이터베이스와 컴파일러, 호출을 준비합니다. 다음 1단계에서는 기술적 부채를 측정하는 단계입니다. 코디는 코드에서 개선이 필요한 부분, 즉 기술적 부채를 분석하여 사용자에게 결과를 제공합니다. 이를 통해 팀은 코드 품질을 빠르게 파악할 수 있습니다. 2단계에서는 우선순위에 따른 스크리닝을 진행합니다. 코디는 앞서 설명드렸던 자체 오픈 카탈로그를 통하여 개선해야 될 부분에 대한 우선순위를 부여하고, 사용자는 그 우선순위에 따라 개선해야 할 이슈에 대해 중요도를 평가하고 중요한 이슈부터 해결할 수 있도록 제공합니다. 이를 통해 3단계에서는 개발 효율성을 높여 전체적인 비용을 절감할 수 있고, 4단계에서는 앞서 진행한 내용들에 대해 코디가 효율성 리포트를 생성하여 코드 최적화를 위한 상세한 가이드를 제공합니다. 이를 통해 개발자가 개발자 레벨에서 코드 최적화를 진행할 수 있습니다. 다음 5단계에서는 체크 리포트입니다. 이전 4단계와 비슷한데 구체적으로 어떻게 개선을 해야 하는지에 대한 코디가 안내하는 리포트를 제공합니다. 마지막으로 6단계에서는 자동 수정, 오토픽스 기능을 사용하여 개선이 필요한 코드를 자동으로 수정하여 개발자의 작업 부담을 줄이고 정확한 코드로 최적화를 진행할 수 있도록 코디에서 지원하고 있습니다. 그럼 이제 코디를 실제 사용하여 앞서 소개해드린 내용들에 대해 데모를 진행하도록 하겠습니다. 보시는 것과 같이 코드의 CLI를 사용하여 main.c 파일에 있는 문제점을 리포트하는 것을 확인하실 수 있습니다. 앞서 설명드렸던 것과 같이 코디는 정적 분석으로 리포트를 출력하기 때문에 빠르게 리포트가 나오는 것을 확인하실 수 있습니다. 보시면 PWR035처럼 아이디가 써진 것을 보실 수 있는데요. 코디 오픈 카탈로그에
해당 아이디를 찾거나 왼쪽과 같이 바보스 명령어를 추가하여 CLI 명령어를 사용하면 오른쪽과 같이 몇 번째 줄에서 어느 정도 레벨의 이슈가 있는지 자세히 설명하며 해당 내용에 대한 문서 링크 또한 제공하는 것을 확인하실 수 있습니다. 방금 전 확인한 기술적 부채 리포트에서 상단에 다음과 같이 자동 수정을 진행할 수 있는 CLI 명령어가 코드에서 직접 제공하고 있는데요. 해당 명령어 중 하나를 복사하여 직접 사용을 해보면 다음과 같이 코드의 오픈 카탈로그에 맞춰 취약점을 감지하고 자동으로 코드가 수정되는 것을 확인하실 수 있습니다. 데모에서는 for all 루프에 벡터화를 적용하는 것을 고려하라고 하여 오토픽스를 사용하여 수정한 것을 확인하실 수 있습니다. 또한 보시는 것과 같이 영향도 또한 한눈에 확인할 수 있는 것을 보실 수 있습니다. 보시는 데모 환경에서는 변경해야 할 부분들에 대해 모두 변경을 진행하여 0으로 나오게 되는데요. 개발자는 다음 차트를 확인하여 점진적으로 0으로 낮추는 것을 목표로 하여 최적화나 보안 취약점을 탐지하고 수정할 수 있습니다. 이렇게 코디는 프로젝트의 기술적 부채, 영향도를 분석 및 확인하고 오토픽스 기능을 사용하여 직접 코드를 작성하지 않고도 수정할 수 있도록 제공합니다. 코드 분석 데모 세션을 통해 코디가 어떻게 품질, 성능, 보안 취약사항을 개선하는지에 대해 알아보았습니다. 코디를 이용하여 전체 테스트 워크플로우 자동화로 개발 효율성을 극대화시키고 코디에서 제공하는 오픈 카탈로그를 통하여 보안까지 강화할 수 있습니다. 코디는 여러분의 프로젝트의 실질적인 가치를 높일 수 있는 강력한 도구입니다. 다음 세션에서는 CI 퍼즈에 대한 데모를 진행하도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 이번 웨비나 마지막 주제인 코드 인텔리전스로 AI 기반 퍼즈 테스팅 자동화라는 주제로 소개해드릴 석태일이라고 합니다. 반갑습니다. 앞선 세션에서 코드의 정적 분석을 통해 자동차 인베디드 소프트웨어에 대해 어떻게 성능을 최적화하고 레거시 코드 베이스를 현대화된 소프트웨어로 개선할 수 있는 방법을 알아보았습니다. 이번 주제의 목차 순서로는 퍼즈 테스팅이란 무엇인지부터 시작해서 코드 인텔리전스사의 CI 퍼즈 제품의 퍼징 방법, AI 기반 퍼징이란 무엇인지, 퍼징으로부터 찾을 수 있는 잠재 취약점과 개발 프로세스에서 CI/CD 통합을 통해 지속적인 퍼즈 테스팅을 자동화를 어떻게 구현할 수 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 마지막으로 실제 현대차에서 사용 중인 오픈소스 프로젝트인 립슨 프로젝트 퍼즈 테스팅을 통해 메모리 관련 취약점을 찾아서 개선해보고 CI/CD 파이프라인 자동화 구성을 통해 개발 프로세스에 녹을 보는 과정까지 전체 사이클을 데모로 보여드리고 마치겠습니다. 코드 인텔리전스사의 CI 퍼즈는 AI 기반의 퍼즈 테스팅을 위한 도구입니다. 퍼즈 테스팅이란 사전적 의미로 무작위 혹은 비정상적인 임의 데이터를 무작위로 넣는 테스트를 통해 보안 취약점을 검출하는 테스팅 기법을 의미합니다. 퍼즈 테스팅을 통해 소프트웨어 개발 초기 단계에서 메모리 취약점, 버퍼 오버플로우와 같은 보안 및 안정성 문제를 사전에 탐지할 수 있습니다. 여기서 퍼즈 테스팅과 퍼징은 같은 의미로서 혼용해서 사용하도록 하겠습니다. 코드 인텔리전스와 같은 최신 퍼징 솔루션을 통해 퍼즈 테스팅을 진행하면 컴파일러 기반의 계측을 통해 코드 실행 경로를 추적하여 코드의 구조를 깊이 있게 분석할 수 있습니다. AI를 통해 자동으로 퍼징 테스트 케이스를 생성하고 초당 수천 혹은 수만 개의 자동화되고 최적화된 무작위 입력을 수행하며 퍼징의 수행 여부를 테스트 커버리지로서 제공하고 있습니다. 자동차 보안 관련 ISO 표준인 ISO 21434를 준수하며 자동차 소프트웨어 보안을 다루는 산업군에서 자동화된 퍼즈 테스팅을 개발 프로세스에 통합하는 것을 권장하고 있습니다. 다음으로는 CI 퍼즈 제품의 퍼징이 어떻게 동작하는지 자세히 다뤄보겠습니다. 코드 인텔리전스사의 CI 퍼즈 제품이 퍼징을 수행하는 원리는 크게 두 가지 특징이 있습니다.
하나는 피드백 기반 퍼징이 있고 또 하나는 화이트박스 퍼징이 있는데 두 가지 특징이 결합된 방식으로 퍼징이 수행됩니다. 피드백 기반 퍼징은 실행 중 코드 커버리지 및 실행 경로와 같은 코드의 동작을 분석하여 입력 데이터를 동적으로 최적화하여 조정하는 방식입니다. 이 방법을 통해 더 깊은 코드 경로를 탐색할 수 있고 복잡한 버그를 발견한 가능성을 높이는 고급 퍼징 기법입니다. 오픈SSL과 log4j 같은 복잡한 소프트웨어에서 높은 코드 커버리지율을 달성하며 취약점을 발견한 사례가 있습니다. 또한 화이트박스 기반의 퍼징을 수행하기 때문에 소스 코드에 접근하여 전체 코드 구조를 분석하고 이를 기반으로 퍼징 테스트 케이스를 생성할 수 있습니다. 따라서 소스 코드에 대한 접근이 필수적이어야 합니다. 블랙박스 테스팅과는 다르게 어떤 소스 코드 라인에서 취약점이 발생했는지 바로 확인이 가능하고 취약점을 재현 가능한 스택 트레이스 및 로그까지 제공을 하고 있습니다. 따라서 개발자 입장에서 취약점에 대한 픽스가 정확하고 빠르게 이루어지며 기존과 같은 CI/CD 파이프라인과 통합하여 소스 코드에서 취약점을 수정하거나 소스 코드가 업데이트 될 때마다 퍼징이 수행되도록 자동화할 수 있습니다. 더 나아가서 코드 인텔리전스사의 퍼징은 LLM 기반의 Spark AI 테스트 에이전트를 지원하여 퍼징에 대한 완전한 자동화를 지원하고 있습니다. 여기서 말하는 자동화 범위는 대상 소스 코드의 퍼징을 수행하기 위한 퍼징 테스트 코드를 자동으로 생성해주며 퍼즈 테스팅의 수행 및 취약점 리포트, 그리고 코드 커버리지 출력까지 전부를 포함합니다. 스파크라고 하는 AI 테스트 에이전트를 통해 단 한 줄의 명령만으로 퍼징 테스트 케이스 생성 및 취약점 검사, 그리고 테스트 커버리지 출력까지 한 번에 진행을 할 수 있습니다. 스파크를 통해 수작업의 부담을 줄일 수 있고 퍼징의 진입 장벽을 낮춰 단 한 줄의 명령만으로 몇 시간 내로 퍼징 수행을 완료할 수 있습니다. 이때 대상 소스 코드를 AI 즉 LLM 분석을 통해 퍼징에 필요한 최적화된 테스트 코드를 자동으로 생성해주는 게 스파크의 핵심 기능인데 이때 쓰이는 LLM 모드를 자유롭게 선택할 수 있는 옵션을 제공하고 있습니다. 근래 가장 많이 쓰이는 오픈AI의 GPT-4o 모델부터 시작하여 Azure, AWS 등 더 나아가 온프렘 내에 구축된 LLM 모델도 선택 가능하여 성능이 좋고 API 특훈 요청 제한이 널널한 LLM 모델을 선택하여 퍼즈 테스팅을 더 원활하게 진행이 가능합니다. 예를 들어서 초기 사용자가 오픈AI API의 사용률이 낮아서 티어 1 단계라고 가정을 했을 때 GPT-4o 모델은 TPM과 RPM 리밋이 낮게 제한되어 있는데 퍼징 테스트 코드를 자동 생성하는 데 있어서 429 too many request 에러가 발생할 수 있습니다. 이때 TPM과 RPM 리밋이 좀 더 높게 잡혀있는 O3 미니 등의 모델로 전환함으로써 최적화된 퍼징을 수행하실 수 있습니다. 코드 인텔리전스사에서 퍼즈 테스팅을 지원하는 프로그래밍 언어는 C와 C++, 자바, 자바스크립트가 있습니다. 현재까지는 C와 C++에서만 AI 테스트 에이전트인 스파크를 통해 테스트 코드를 자동 생성을 지원하고 있으며 CMake, 바젤, 메이크파일에서 쉽게 통합을 지원하고 있습니다. 한번 테스트가 완료되면 생성된 퍼징 테스트 케이스를 재사용하여 CI 퍼즐 런과 함께 빌드 파이프라인에서 매 소스 코드 변경 시마다 퍼징을 수행하도록 자동화되고 지속적인 통합을 가져가실 수 있습니다. 다음으로는 퍼징으로 찾을 수 있는 위험도가 제일 높은 C와 C++ 언어 기반의 4개의 취약점 리스트를 소개해 드리겠습니다. 위험도가 제일 높은 건 전부 메모리와 관련된 취약점으로서 퍼징이 무작위 혹은 비정상적인 값을 수천 수만 개를 자동 주입해 주기 때문에 버퍼 오버플로우와 같은 취약점을 검출 가능합니다. 위 취약점 중 힙 버퍼 오버플로우 혹은 힙 유즈 애프터 프리와 같은 취약점은 힙 메모리 구조를 조작하여 함수 포인터 혹은 v테이블 등 메모리 관리 테이블을 덮어씌울 가능성이 있는데 이는 공격자가 악성 코드를 실행하거나 시스템을 장악할 가능성을 높일 수 있습니다. 글로벌 버퍼 오버플로우의 경우 공격자가 드물게 제어 흐름을 탈취할 가능성이 있으며 데이터 손상으로 간접적으로 보안 손상을 유발할 수 있습니다. 아웃 오브 메모리의 경우 도수 공격으로 서비스를 중단시킬 가능성이 있고 이는 서버 환경에서 특히 치명적입니다. 이러한 메모리 관련 취약점들은 소나큐브와 같은 정적 분석 도구를 통해서도 발견할 수 있는 거 아니냐라는 생각이 드실 수 있습니다. 그러나 런타임에서 수행하는 것이 아닌 소스 코드만을 정적으로 분석하여 패턴 기반의 분석을 수행하기 때문에 오탐의 가능성이 매우 높습니다.
오탐이란 실제 취약점이 아닌데도 불구하고 취약점이라고 판단하는 것을 말하는데, 이는 개발자에게 혼란과 가짜 취약점을 걸러내야 하는 추가적인 비용이 발생합니다. 따라서 이러한 퍼즈 테스팅을 통해 런타임 환경에서 자동화된 무작위 입력을 수행하여 메모리 관련 취약점을 검출하는 것이 오탐을 최소화하는 방법이라고 할 수 있겠습니다. 다음으로는 기존에서 AI 기반 퍼즈 테스팅을 자동화하는 방법을 소개해드리고 데모를 보여드리도록 하겠습니다. 기존에 이전에 저희 슬랙슨에서 웨비나를 통해서 간단히 소개해드린 적이 있는 제품인데요. 모르실 수도 있는 시청자분들을 위해 간단히 소개해드리자면, GitHub나 길랩과 유사한 협업 기반의 소스코드 관리 플랫폼으로서 온프렘으로 구축이 가능하며 경량화가 잘 되어 있고 내장된 CI/CD 빌드 파이프라인 기능이 강력한 데브옵스 플랫폼입니다. 우선 자동차 관련 인베디드 소프트웨어 소스 코드가 준비되어 있다고 가정 후 CI-퍼즈 init 명령으로 초기화 과정을 거치고 스파크를 통해 사전에 AI 기반 퍼즈 테스팅 자동화 과정을 한번 수행을 해줘야 합니다. 이후 미리 생성해둔 기존 프로젝트에 소스 코드를 푸시하고 자동화 빌드 파이프라인 구성을 진행해주면 통합 과정이 끝나게 됩니다. 기존에서는 CI/CD 파이프라인 구성을 UI를 통해 가능하기 때문에 신텍스를 몰라도 누구나 쉽게 CI/CD 파이프라인 구축이 가능합니다. 이후 데모에서는 현재차 뉴 팰리세이드에서 사용 중인 오픈소스인 립슨 0.98 버전을 기준으로 퍼즈 테스팅을 수행해보고 CI/CD 빌드 파이프라인 구성 및 결과 리포팅, 그리고 검출된 취약점을 실제로 고쳐보고 어떻게 개선이 되었는지를 데모를 통해 보여드리도록 하겠습니다. 지금 보이시는 화면은 현대차의 뉴필리세이드에서 공시한 오픈소스 리스트입니다. 보시다시피 립슨 0.98 버전이 사용되어 있다고 명시되어 있습니다. 자동차 인비디드 소프트웨어에서 위존에서 사용 중인 오픈소스 모듈 중에서 취약점이 검출된다면 해당 모듈을 위존에서 사용하는 자동차 소프트웨어 모듈에서 시스템 안정성 저하 등에 영향을 끼칠 가능성이 높습니다. 기존 프로젝트에서 현대차 팰리세이드의 실제 오픈소스 모듈로 사용 중인 립슨 0.98 버전의 소스 코드를 미리 싱크시켜 놓은 화면입니다. 립슨은 몽고DB의 바이너리 제이슨을 처리하는 오픈소스 C 라이브러리이며 센서 데이터나 이벤트 로그와 같은 차량 데이터를 바이너리 제이슨 포맷으로 저장하여 효율적인 데이터 처리 및 전송하는 역할을 합니다. 해당 모듈은 뉴 팰리세이드의 자동차 인베디드 소프트웨어에서 차량 데이터 로깅이나 내비게이션, 미디어, 블루링크와 같은 인포테인먼트 시스템, 그리고 OTA 업데이트 등에서 사용될 가능성이 높습니다. 웹 자료에 따르면 뉴 팰리세이드 2022년식과 2023년식 사이 모델에서 내비게이션, 미디어와 같은 인포테인먼트 시스템에서 화면 멈춤, 버튼 작동 불가, 느린 응답 등의 문제가 보고된 적이 있습니다. 립슨 0.98 모듈에 대해 실제로 퍼즈 테스팅을 수행해봤을 때 세그멘테이션 폴트 등의 취약점이 검출되었는데, 이와 같은 취약점이 위 문제에 대한 원인일 가능성이 있습니다. 세그멘테이션 폴트는 존재하지 않거나 허가되지 않은 메모리 주소에 접근하려 할 때 발생하는 런타임 취약점입니다. 저희 테스트 서버에서는 사전에 립슨 0.98 오픈소스를 받아서 스파크 AI 테스트 에이전트를 통해 퍼즈 테스팅을 한번 진행했었는데요. 퍼징을 수행하는데 시간이 어느 정도 소요되기 때문에 미리 퍼징을 수행해놓고 결과를 보여드리는 점 양해 부탁드립니다. 터미널 화면에서 CI-퍼즈 파인딩스 프레젠트 파인딩스라는 명령을 통해 스파크라는 AI 테스트 에이전트로 수행한 퍼징 결과 중에서 세그멘테이션 폴트 취약점이 검출되신 것을 확인해 보실 수가 있겠습니다. 해당 세그멘테이션 폴트 취약점이 퍼즈 빛은 new from JSON 테스트 코드를 통해 수행된 것을 확인 가능합니다. 이러한 취약점을 찾기 위한 퍼징 테스트 코드들은 CI-퍼즈 스파크 폴더에 저장이 되어 있습니다. CI-퍼즈 스파크 안에 있는 퍼즈 빛은 new from JSON cpp 파일을 한번 열어보도록 하겠습니다.
해당 파일을 열어보면 스파크 AI 테스트 에이전트를 통해 자동 생성된 테스트 코드들을 확인해 보실 수가 있습니다. CI 퍼스 파인딩 그리고 취약점 이름을 넣게 되면 해당 취약점에 대한 설명 및 스택 트레이스 그리고 로그가 표시가 되게 됩니다. 비쓴 JSON.c 파일에서 발생한 세그멘테이션 폴트 취약점은 취약점이 발생한 기존 함수에서 UTF-8 유효성 검사를 추가하고 비정상 입력에 대해 안전하게 처리하도록 코드를 수정하는 방향으로 해결할 수 있었습니다. 이제 기존에서 구성한 퍼스트 테스팅 자동화 CI/CD 파이프라인 구성을 보여드리고 간략히 설명드린 다음에 세그멘테이션 폴트 취약점을 소스코드 단에서 픽스 후 푸시를 했을 때 자동으로 퍼스트 테스팅이 수행되며 취약점이 픽스되는 모습까지 보여드리도록 하겠습니다. 보이시는 화면에서 립선 프로젝트의 파일 목록에서 .1dev 빌드 스펙.yaml을 클릭해서 열어보겠습니다. 이 파일은 기존에서 CI/CD 파이프라인을 구성하기 위한 파일인데 보이시는 것처럼 UI에서 구성이 가능합니다. 도커 에이전트를 사전에 등록하여 도커 컨테이너에서 빌드 작업이 수행되도록 잡 이그제큐터를 미리 지정하였습니다. 처음에 체크아웃을 통해 프로젝트 즉 레파지토리의 전체 코드 베이스를 도커 에이전트에 내려받는 과정을 진행해 줍니다. 두 번째가 퍼즈 테스팅 자동화의 핵심인 퍼징을 수행하는 쉘 스크립트를 정의해 놓은 화면인데요. 간략히 설명드리면 우분투 컨테이너에서 퍼즈 테스팅을 수행하기 위한 최신 CI 퍼스 바이너리를 다운받아서 퍼즈 테스팅 수행 및 코드 커버리지 리포트를 출력, 그리고 찾은 취약점을 표시해주는 스크립트가 정의가 되어 있습니다. 세 번째로는 커버리지 리포트 및 찾은 취약점 결과를 아티팩트 탭에 업로드하는 내용이 정의되어 있습니다. 마지막으로 커버리지 리포트를 HTML 형태로 빌드 탭에서 볼 수 있게 정의되어 있습니다. 이렇게 4단계의 CI/CD 빌드 스텝으로 퍼즈 테스팅 자동화 및 결과를 한 곳에서 볼 수 있게 구성한 내용을 설명드렸으며 실제 분석 결과를 보여드리겠습니다. 이제 빌드 탭으로 들어가 보면 소스 코드가 업데이트 될 때마다 CI/CD 빌드 파이프라인이 수행된 내역을 보실 수가 있으며 시간 관계상 미리 수행된 빌드 2개를 비교하여 보여드리도록 하겠습니다. 하나의 빌드를 들어가서 로그를 보시면 퍼즈 테스팅에서 발견된 취약점 결과가 이렇게 로그 형태로 출력되어 있는 것을 보실 수가 있습니다. 사전에 설명드렸던 세그멘테이션 폴트 취약점이 검출되신 것을 확인해 보실 수가 있겠습니다. 아티팩트 탭으로 이동하면 커버리지 리포트 및 취약점 리스트가 업로드 되어 있는 것을 확인 가능하며 finding.txt를 눌러보면 지금까지 발견된 취약점을 전체 확인이 가능합니다. 취약점 옆에 이렇게 아스테리스크로 되어 있는 것들은 가장 최근에 수행한 퍼즈 테스팅에서 발견된 취약점이라는 의미가 되겠습니다. 다시 커버리지 탭으로 이동하도록 하겠습니다. 이렇게 이동하면 엘커버를 이용해서 퍼징에 수행된 코드 커버리지를 HTML 형태로 보여주고 있습니다. 코드 커버리지율은 스파크 AI 에이전트를 초기에 수행할 때 기본적으로 100%를 달성하는 목표로 수행하긴 하는데 이는 현실적으로 매우 어렵습니다. 퍼징을 수행하기 위한 함수들은 AI가 기존 코드 베이스를 분석하여 자동으로 최적화하여 생성해주기 때문에 여러 변수나 환경에 의해서 커버리지율은 매번 달라질 수가 있겠습니다. 만약 커버리지율을 높이고 싶다면 현실적으로 커버리지율 타겟을 70에서 80% 사이로 지정하고 최대 런타임 시간을 늘리는 옵션을 넣어서 퍼징을 수행하기 위한 함수를 늘리는 방향으로 코드 커버리지율을 높일 수 있습니다. 스파크 AI 테스트 에이전트를 수행하면 전체 소스 코드를 분석하여 포징 테스트를 위한 최적화된 테스트 코드를 만들어내는데 이 테스트 코드가 실제 소스 코드를 수행했으면 테스트 커버리지가 올라가는 형태로 되어 있습니다. 하나의 예시로 비쓴 JSON-C 파일로 들어가서 화이트 스페이스 함수를 한번 찾아가 보도록 하겠습니다. 해당 함수를 찾아가면은 함수 내 소스 코드 라인이 수행된 것을 보실 수가 있는데요. 이는 스파크 AI 테스트 에이전트에서 퍼징을 위해 생성된 테스트 코드가
해당 화이트스페이스 함수에 대해 퍼즈 테스팅을 수행하였다는 의미가 되겠고, 이로 인해 세그멘테이션 폴트 취약점을 찾아낼 수 있었습니다. 위에 빌드 탭에 다시 들어가서 이제 다음 빌드를 눌러보겠습니다. 이제 체인지 탭으로 들어가면 이제 bson json.c의 화이트스페이스 함수의 내용이 이렇게 수정된 것을 보실 수가 있는데요. 수정을 통해서 세그멘테이션 폴트 취약점이 해결되는 모습을 보여드리도록 하겠습니다. 이렇게 화이트스페이스 함수의 변경 내용을 보면 이제 UTF-8 유효성 검사 및 메모리 경계 초과 방지 코드를 추가하여 푸시를 진행하였고, 자동으로 빌드가 진행된 모습을 확인하실 수가 있습니다. 이제 다시 아티팩트의 탭에 들어가서 이제 finding.tx를 들어가 보면 세그멘테이션 폴트 취약점에 이렇게 아스테리스크가 이제 없어진 것을 확인할 수가 있는데요. 이번 퍼즐 테스팅에서는 해당 취약점이 검출되지 않아 픽스가 된 것을 확인 가능합니다. 다시 커버리지 리포트에서 동일하게 bson json 파일에 화이트스페이스 함수를 이동해 보겠습니다. 화이트스페이스 함수를 찾아 이동해 보면 이렇게 변경된 함수 코드 내에서 동일하게 이제 테스트가 수행된 것을 이렇게 확인해 보실 수가 있고요. 실제 취약점이 해결된 것을 이렇게 증명이 가능합니다. 이렇게 실제 현대차의 펠리세이드에서 사용 중인 립슨 오픈소스 모듈에서 퍼즈 테스팅 수행 및 기존에서 CI/CD 파이프라인 통합까지 자동화를 어떻게 구현하는지에 대해서 데모를 통해 보여드렸습니다. 오늘 웨비나에서 코디와 코드 인텔리전스 제품을 통해 자동차 인베디드 소프트웨어 개발의 품질과 보안을 높이는 방법을 소개해드렸습니다. 앞으로 여러분들이 개발할 프로젝트 초기부터 코디를 이용한 정적 분석을 통해 리팩토링을 진행하여 코드 복잡성을 줄이고 성능을 최적화할 수 있습니다. 또한 동시에 CI 퍼즈 제품의 스파크 AI 테스트 에이전트를 통해 퍼징을 자동화하고 보안 취약점에 대응할 수 있습니다. 코디와 코드 인텔리전스를 연계하여 사용하면 자동차 인베디드 소프트웨어에 대한 성능 및 개발 품질 보장, 그리고 보안 취약점을 개선하여 궁극적으로 개발 비용을 절감해 줄 수 있습니다. 또한 ISO 26262, ISO 21434와 같은 자동차 인베디드 소프트웨어 안전과 보안 관련 표준 준수를 충족하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 더 안전하고 더 빠르고 더 효율적인 자동차 인베디드 소프트웨어 개발을 경험하고 싶으시다면 바로 직접 사용해 보시는 것을 권장드립니다. 지금까지 웨비나를 시청해 주셔서 감사드리고, 더 궁금하신 내용이나 문의사항이 있으시다면 저희 홈페이지인 슬랙슨.com을 통해 문의 주시면 친절히 응대해 드리겠습니다. 감사합니다.